वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस टॉपिक के उत्ते अज चर्चा करना चाह रहा मैं वो हैगा जी दलित चिंतन गुरमत की कसवट्टी तो अंग्रेजी कह सकते हैं कि दलित इंटलैक्चुअलिज्म थ्रू दी टचस्टोन ऑफ गुरमत। ये वो विषय जो सिख सर्कल्स दे विच बहुत ही घट विचारिया जाता है। इस तरह क्यों है और इनू जानना क्यों ज्यादा जरूरी है, आओ वो बारे थोड़ा चानना पाइए। पहले ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ डिस्कशन करनी क्यों जरूरी है। भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट ते शेड्यूल ट्राइब्स इन्हां दी जो जनसंख्या है वो 16.6% ते शेड्यूल ट्राइब्स दी 8.6% है। ये एज पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ते जिन्हां नूं पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासिस, उन्हां दी जनसंख्या 52% है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1980 सी उसके अनुसार। सो एक बहुत ही वड्डा तबका है जिथे कि भी सिक्खी नूं अपनी सीधी तरीके नाल पहुंच करनी चाहिए है। गुरबाणी सरब सांझी है, पूरी दुनिया तक असी गुरबाणी का संदेश लैके जाना है, पर क्योंकि एक पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग ते आदिवासियों की कम्यूनिटी है, इत्थे ते बहुत ज़्यादा जरूरत है गुरबाणी के संदेश की। क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी है जो गुरु का संदेश है वो सब तो पहले तो उन्होंने वास्ते जिन्होंने समाज लोग नीच या निचली जात वाले कहते हैं। तो सिख इंटलैक्चुअल जो दलित जो सिख चिंतक ने उन्होंने जिहड़ियां राइटिंग्स ने साड़ियां, क्योंकि साड़ी पहली भाषा गुरमुखी है, पंजाबी है और असी गुरमुखी च लिखते हैं जो होना भी चाहिए। तो दूसरी जिहड़ी साडी भाषा वो हैगी है इंग्लिश। दूजे नंबर ते सिख लिटरेचर सब तो ज़्यादा अंग्रेजी च लिखा गया तो हिंदी दे विच बहुत ही घट है और भारत दियां होर दूसरियां रीजनल लैंग्वेजेस तो बिल्कुल ही नाम मात्र है। सो एक बैरीयर है कि असी गुरबाणी का संदेश उन्हां तक नहीं पहुँचा पा रहे। तो बहुत ही वड्डी पॉपूलेशन जिहड़ी है वो गुरु की मत तो गुरबाणी के संदेश तो इस करके वंचित है क्योंकि असी उन्हां तक उन्हां दी भाषा तक संदेश नहीं पहुँचा रहे। और इसकी रिस्पोंसिबिलिटी गुरमुखी वालियां दे कोल ही हैगी है जिन्हां ने अपनी गल नूं दूसरी भाषावां विच भी लिखना है, दूसरी भारत दी भाषावां जिथे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ते अदर बैकवर्ड क्लासिस दी बहुत ही वड्डी पॉपूलेशन रह रही है। तो एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट गल ये है कि सिख इंटलैक्चुअल्स जिहड़े ने वो तकरीबन दलित सर्कल्स दे विच की डिस्कशनस चल रही है उहदे तो बिल्कुल अनअवेयर हैगे ने। वो तो उन्होंने इस गल का नहीं पता अज की डेट के की डिस्कशन चल रही ने और दलितों के अंदर इन्ने ज़्यादा, क्योंकि बहुत वड्डा ये समूह हैगा और ये अंदर अंदर बहुत ज़्यादा अपने अंदर बड़िया कॉन्फ्लिक्ट्स ने। तो इत्थे भी जो है जिहड़े सिख ने गुरु के सिख ने उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी है कि वह दलित चिंतन का म्यार होर उच्चा चुकन ते गुरबाणी की रोशनी दे विच जो अगर इस दलित चिंतन को देखा जाएगा तो दलित उत्थान दे विच बहुत ज़्यादा सहाई होएगा। टॉपिक तो अगे चलने वास्ते आओ पहला सब तो पहले ब्रीफ दे विच शॉर्ट दे विच ब्राह्मणवाद के 4 थंब जिहड़े ने 4 पिलर्स ऑफ ब्राह्मणिज्म उन्हां दे उत्ते डिस्कस कर लीए। इहदे उत्ते डिटेल दे विच जिहड़ा मेरा वीडियो यूट्यूब ते हैगा तो लिंक भी मैं दे देवांगा। तो ब्रीफ दे विच हुणे मैं बस डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि अगे की डिस्कशन इहदे उत्ते ही बेस्ड हैगी है। सब तो पहले असीं सारे जानते हैं कि जन्म आधारित जातीय समानता जो वर्ण आश्रम दे विचों निकली है, सो ये एक ब्राह्मणवाद का मजबूत थंब है जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो जातियां जिहड़ियां स्वर्ण जातियां जिन्होंने नहीं कहा जाता, जिन्होंने नीचली जाति कहा जाता, पिछड़ा वर्ग कहा जाता, आदिवासी कहा जाता, उन्होंने बराबर के हक उन्होंने तो खोने और राजनीतिक धार्मिक ते आर्थिक स्रोतों के उत्ते पकड़ बनाई रखनी उन्होंने कोल जो स्वर्ण जाति ने। सो इसका मुख्य उद्देश्य जिहड़ा ये है।
ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਥੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਥੰਮ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮਾਨਵਤਾਹੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿਦਾਊਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾਹੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੈਕਰੇਡਨੈਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਥੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਘੜ ਦੋ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇਸ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਅਦਰਸ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੈਸੀਮੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸੋਲ ਐਨਮੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਗੈਪਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਪਿਲਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਪਿਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੇਟਰੇਡ ਤੇ ਰਿਵੈਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰਸ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਮ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਤਰਗੇ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ, ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁਟਾਈਏ, ਜਾਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਗੈਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ, ਭਾਵ ਮਿਥਿਹਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾਹੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨੇਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਰਕਲਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜੋ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਹੀ ਜੂਲੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਹੀ ਕੁੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਉਹ ਜਾਣੀਏ। ਜਦੋਂ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਡੀ-ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1954 ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1954 ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ 1936 ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਡੀਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ 4 ਥੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਥੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਬਾਕੀ 2 ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸ ਗਏ। ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਸੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਅਸ ਕਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਤੋਂ ਡੀਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਿਹਾ? ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਖੁਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਹਿਸ ਧੰਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਣ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਪਾਸਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਧੰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੂਣ? ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਭਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਵੇ, ਫੱਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪੀਰ ਕਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੰਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪੀਰ ਕਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ
ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਧੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪੋਲਸ ਅਪਾਰਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਜੀਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਹਿਸ ਧੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਓਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਚੂਕ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੰਘ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਧੰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਧੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਣਾਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੂਕ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਵ ਓਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਰੀਤ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਚੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੈਰਮਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੈਰਮਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ, ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੂਜ਼ਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਧੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਰੀਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਕਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੈਰਮਨੀ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਔਰਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧੰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧੰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਕਸਮਾਂ ਨੇ 22 ਬਸ ਕਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਵ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਮਨੂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੂ ਬਣ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਮਨੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਖਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ। ਇਹ ਅਜੀਵਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਜੀਵਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਮਖਲੀ ਗੋਸਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜੀਵਕ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੀਵਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਇਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਅਜੀਵਕ ਕਬੀਰ ਰੈਦਾਸ ਔਰ ਗੋਸਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਜੀਵਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆਜੀਵਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਆਜੀਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 51A(H) ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਮਾਨਵਵਾਦ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ। ਆਜੀਵਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਯਤੀਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਮ ਪੁਨਰਜਨਮ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਜੀਵਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਜੀਵਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਆਜੀਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਲਿਖ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜੋ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਜੋ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜੀਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਧੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਦਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਗਰ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੈਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ
ਉਹ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਜੀਵਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਣੇ, ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪਾਂਡਾ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਰਗ ਨੇ ਦਬੋਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਆਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪੰਡਾ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਟ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਓ ਸਿਮਿਲਰ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੰਗੂਵਾਲੀਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਵੋ। ਆਦ ਨਸਲ ਦੇ ਕਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਪੀਲਾਂ। ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਦਿ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ 1926 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ, ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੰਗੂਵਾਲੀਆ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਫੋੜਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਂਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਤੇ 1948 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਨਾ ਵੀ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਨਾ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੱਕ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ करना कांग्रेस राज वाला, छोटे बड़े का भेद मिटा दिया, महात्मा गांधी जी बहुत उपकार किया, गिरी कौमों को साथ मिला दिया। सो ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਹੋਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲਈ ਦਲਿਤ ਉਥਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਸਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਕੋਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਲੰਗਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਹੈ।
ਲੰਗਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਮਦਰਦ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਤ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵਰਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪੰਡਾ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੱਖੀ, ਮੱਛਰ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ OBCs ਨੇ, ਭਾਵ SCs ਨੂੰ OBCs ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਨ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸੁਸਤ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਨਵ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਕਰੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੱਟ ਦਲਿਤ ਟਕਰਾਵ ਦਾ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੱਟ ਦਲਿਤ ਟਕਰਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੜਪਣ ਦਾ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦੈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦਲਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਦਲਿਤ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਘਨੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਵ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦਲਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੜੀ ਹੌਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀਓ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਸਟਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਸਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ 2019 ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਹੈ। ਭਾਵ 1 ਲੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1.9 ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 55.6 ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੈ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਉਹ 22.8 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਟਰਮ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਰਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਈਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੈਨਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਓ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਭਵਰ ਮੇਘਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਭਵਨ ਬਾਈ ਮੋਚੀ ਦੀ। ਭਵਰ ਮੇਘਵੰਸ਼ੀ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨੇ
ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭਵਨ ਭਾਈ ਮੋਚੀ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨੇ। ਭੰਵਰ ਮੇਘਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਥਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਧਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2002 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਭਵਨ ਭਾਈ ਮੋਚੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲਿੱਤੀ ਖੜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭਵਨ ਭਾਈ ਮੋਚੀ ਵੀ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਰੇਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੋਣ, ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਹੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਦਇਆ, ਉਹ ਓਵਰਫਲੋਇੰਗ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਦੀ ਵੀ ਹੇਟ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਵਰਫਲੋਇੰਗ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਚਿੰਤਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਾਵ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਦਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਧੋਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ओर। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਖੱਤਰੀ ਕਿਉਂ, ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਵਾਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।